بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر انسان دو قسم کی سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک حاکمانہ سوچ اور ایک محکومانہ سوچ۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حاکم بننا چاہتے ہیں، جن کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ حکم دینا پسند کرتے ہیں لیکن حکم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو حکم دیا جائے کہ آپ فلاں کام کر لیں تو ان کو ناگوار گزرتا ہے، اگر وہ کام کر بھی دیتے ہیں تو ان کے دل پر یہ ایک بوجھ سا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہم کسی کا حکم کیوں مان رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف حکم ماننے کے لیے بنے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کسی کو حکم کرنا ہو تو وہ نہیں حکم کر پاتے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک گزارش کے طور پر منتیں کرتے ہیں اور دوسروں سے التجا کرتے ہیں کہ مہربانی فرما کر یہ کام کر دیں، اور ان کے انداز میں، ان کے لہجے میں ایک عاجزی ہوتی ہے۔ لیکن حاکمانہ جو سوچ والے ہوتے ہیں یہ اپنی پرسنالٹی میں، اپنے لہجے میں اور اپنے انداز میں ایک رعب سا رکھتے ہیں، اور عاجزی ہونے کے باوجود ان کی طبیعت سے رعب چھلکتا ہے۔ اب جو حاکمانہ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا سوچتے ہیں۔ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا کریں، وہ آگے نکل جائیں، وہ کسی نہ کسی مقصد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جبکہ محکومانہ سوچ کے لوگ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک کنویں کے مینڈک کی طرح عام نارمل زندگی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کی صرف زندگی کولو کے بیل کی طرح ایک سرکل میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جاب اور اپنے گھر تک، اپنے گھر کے وسائل تک وہ بڑی سوچ نہیں رکھتے، نہ کوئی انقلاب کی سوچ رکھتے ہیں، نہ کچھ بڑا مقصد بناتے ہیں، نہ بڑے خواب بناتے ہیں۔ جب بھی وہ یہ سوچ رکھتے ہیں تو ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ کام ہمارے لیے بنے ہیں۔ جبکہ جو حکمانہ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بڑے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہر بڑے کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناکامی اور کامیابی اس کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اب جو حکمانہ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی کوالٹی جو ہونی چاہیے، میرا آج کا مقصد اور آج کا بات کرنے کا بھی یہی موضوع ہے کہ جو حکمانہ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، جو حکم دینا پسند کرتے ہیں یا پھر جو بڑے مقاصد بناتے ہیں، ان میں ایک کوالٹی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ان کے اندر یہ کوالٹی نہ ہو تو وہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ وہ کامیابی کا گر کیا ہے، وہ کوالٹی کیا ہے، وہ ہے لیڈرشپ، قائدانہ سوچ، کہ آپ لیڈر کیسے بنتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو مینج کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز کو اجاگر کیسے کرتے ہیں۔ لیڈرشپ کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، وہ بتانے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا نیا چینل ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو ویڈیوز ہیں اس چینل کی ان کو آپ لائک کر لیجئے، جزاک اللہ۔ اچھا، تو سب سے پہلی جو چیز ہے لیڈرشپ میں وہ ہے آپ کی سوچ، کہ آپ اپنی سوچ کو کس حد تک وسیع رکھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سمجھانے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ ایک بچہ، ایک لڑکا اپنے استاد کے پاس چلا گیا اور کہتا ہے کہ سر زندگی میں بہت زیادہ مسائل ہیں، زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، مجھے ان پرابلمز کا، ان پریشانیوں کا، ان مسائل کا کوئی حل بتا دیجئے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ جاؤ کچن میں اور وہاں سے گلاس میں پانی لے آؤ۔ جب وہ پانی لے آیا تو اس نے کہا کچن میں جاؤ، وہاں پہ نمک کے 2 تھیلے ہوں گے، وہ تھیلے بھی اٹھا کر لے آؤ۔ وہ بچہ چلا گیا، جا کے تھیلے بھی نمک کے اٹھا کے لے آیا۔ اب استاد نے کیا کیا کہ نمک کا ایک تھیلا لیا، اس کو کھول کے گلاس والے پانی میں ڈالا اور چمچ سے اچھی طرح ہلا کے مکس کر لیا، اور پھر پانی اس کو پیش کیا، کہتا ہے بیٹا یہ پانی پیو۔ اس لڑکے نے بڑا برا سا منہ بنایا کہ یہ کیا کام کروا رہے ہیں استاد مجھ سے۔ جب اس لڑکے نے
गिलास पानी का उठाया, एक घूंट बड़ी मुश्किल से भरा और गिलास वापस रख दिया। उस्ताद ने कहा बेटा आपको क्या महसूस हुआ? कहता है इसका जायका बहुत कड़वा है, बहुत बदमजा है, बहुत बेसुरा है, ये नहीं पिया जाएगा। कहते हैं अच्छा चलो दूसरी तरफ चलते हैं। उन्होंने नमक का थैला उठाया, उसको गाड़ी में बिठाया, झील पर ले गए। झील पर जाके वो नमक का थैला झील में डाला और उसको अच्छी तरह हिलाया। कहते हैं अब ना इसमें चुल्लू पर पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पियो। जब उसने पानी पिया तो पानी पी के कहता है कि सर क्या मकसद है ये बात करने का, ये काम करवाने का? उस्ताद ने कहा बेटा जायका बताओ कैसा है पानी का? कहता है सर जायका तो बहुत जबरदस्त है, मीठा है, बड़ा प्यारा जायका है। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा यही हमारी जिंदगी का हाल है, यही हमारी जिंदगी का मसला है कि हम ज़र्फ बड़ा नहीं रखते। जब हमारा ज़र्फ उस गिलास की तरह छोटा होता है तो ये नमक की तरह जो मसाइल होते हैं वो उसमें इस तरह घुल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी को बदमज़ा कर देते हैं। और जब हम अपने ज़र्फ को इस झील की तरह वसी कर लेते हैं तो बड़े से बड़े मसाइल, बड़े से बड़ी परेशानियां, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स हमारी इस ज़िंदगी में आकर सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि बात करने का मकसद यह है कि अगर आप हक माना सोच रखते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे जो पहली ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने ज़र्फ को बड़ा रखें। अगर आपका ज़र्फ बड़ा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक कदम भी नहीं चल सकते। आप अगर अपनी ज़ाती अना के लिए, अपनी हट दर्मी के लिए आप दूसरे लोगों को छोड़ते चले जाएंगे, आप दूसरे लोगों को खुद से दूर करते चले जाएंगे, अपनी टीमें खुद तोड़ देंगे, अपने गिर्द जमा हुए लोग, जो लोग आपकी सोच को अपनाकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अगर आप उनको छोड़ देते हैं आप सिर्फ इसलिए कि आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते, हालांकि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उनको सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि क्योंकि आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते, आपका और उनका मजाज नहीं मिलता। देखें कहते हैं कि जिंदगी जीने के दो ही तरीकाकार है, एक है किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। अगर किसी को अपना ना बना सको तो खुद उसके बन जाओ। अगर दूसरों की सोच अपने जैसी नहीं बना सकते तो खुद अपनी सोच उन जैसी बना लो, ताकि आप जिंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। अब मसला यह है कि हम लीडर जो होता है वो हमेशा एक टारगेट को लेकर चलता है, अपनी टीम को साथ लेकर चलता है, अपनी टीम की कोताहियों को बर्दाश्त करता है, उनकी बेवकूफ़ियों को, उनके छोटे छोटे मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। वो ये नहीं करता, लीडर कभी भी ये नहीं करता कि अपने कुछ मसाइल की खातिर, अपनी कुछ जिद की वजह से, अपनी अना की वजह से दूसरे लोगों को खुद से अलग कर दे। ऐसा करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये दो बातें मैंने सिखाई हैं कि एक अपने ज़र्फ को बड़ा रखें और दूसरी बात यह है कि आप अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें, अपने टीम के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आप देखें कि आपने अपने मकसद तक पहुंचना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको टीम की ज़रूरत है, आपको लोगों की ज़रूरत है। अगर आप छोटे छोटे इख्तलाफात की बिना पर आप अगर लोगों को खुद से अलग करते चले जाएंगे तो एक वक्त आएगा जब आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, लोग बिखर जाएंगे। कब तक लोग आएंगे आपके साथ? लोग नहीं आएंगे आपके साथ। लोगों में एक अजीब सी एक नेगेटिव एनर्जी आप में पैदा हो जाएगी, लोग आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए जो आज आपके पास लोग मौजूद हैं, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ये लीडरशिप का बहुत बड़ा असूल है कि अगर आप अपनी मौजूदा टीम को नहीं संभाल सकते, अगर आप अपनी मौजूदा टीम को नहीं संभाल सकते तो आप नई टीम नहीं बना सकते, ना ही आप नई टीम को बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, और उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह फिर आइंदा एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे और आपसे डिस्कस करेंगे।